Class 12, welcome to the video session. This is the first lesson of prose, and I had completed the third lesson of the prose sequence in the beginning, they followed by the second. Now I am doing the first one. Finally I will be doing the fourth one. Eyes Have It. The Eyes Have It by Ruskin Bond. This is a beautiful story on two blind persons, which features that blindness may just be a cause, but a sense of aesthetic feeling doesn't know any bounds to a blind person even. The narrator is the author himself, impersonating himself as a blind man. Actually, Ruskin Bond wasn't blind. He impersonates himself as a blind man and narrates the story, the proceedings of the story, in a beautiful manner, that is enough to touch young hearts as well as the middle-aged ones. My personal feelings for the story: as many times I read it and teach it, every time I learn from it. Beauty lies in the eyes of the beholder. যাকে যে যেভাবে দেখে, তার জন্য পার্থিব চোখ সবসময় দরকার হয় না. You may not have physical eyes. The narrator and the person who is the subject of the narrator's views, narrator's imagination, both of them are blind, but they do not know of each other's blindness, and particularly the narrator is a bit shaky lest his blindness should come to light. So as I read the story, I shall go on analyzing it, analyze the characters, analyze the matters in it. So please follow the story very minutely. YouTube channel has provided not only us teachers but also learners in and around the scope of virtual classes. আমার অনুরোধ
যারা এই চ্যানেলটা দেখছেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন, শেয়ার অ্যান্ড লাইক করবেন ক্লোজ অ্যাকোয়েন্টেন্সেসদের সাথে, so that প্রত্যেকেই তো আমরা একটা মোটিভেশন নিয়ে কিছু করি, সেই মোটিভেশনটা থেকে যেন আরো মোটিভেটেড হতে পারি এবং মোটিভেশনটা যেন থেকে যায়। আশা করি আমি যেভাবে ভিডিও লেকচার প্রেজেন্ট করব, ছাত্রছাত্রী, আমার বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা, আমার আর যারা দেখছেন চ্যানেলটা, প্রত্যেকের কাছে, প্রত্যেক ভিউয়ার্সদের মন ছুঁয়ে যেতে পারবো এবং সবাই ভালো থাকবেন। আমি লেসনটা শুরু করছি। The eyes have it. Ruskin Bond is a widely read writer of Indian origin who writes in English. The setting for most of his stories are the hills of the Himalayas. Among his most notable works are The Room on the Roof, The Angry River, Rain in the Mountains. As I go on telling in every lecture of my class 12 class session that for you each and everything is important, they might be set as MCQs, SAQs. So please go on underlining as I cover the lesson. In this story, Bond exploits the situational irony that originates between two people who meet by chance in railway compartment. The young man and the girl are unaware of their individual blindness and converse with each other from the conviction that both of them can see. এটা তো একটা ডিসেবিলিটি, একটা মানুষের স্বাভাবিকতার থেকে আলাদা। স্বাভাবিক আমরা কারা? যাদের আমাদের সবকিছু, সব অর্গানস ঠিকঠাক। চোখে চশমা আমি পরে আছি, চোখে আমার বাইফোকাল চশমা পরে থাকতে হয়, নালে আমি দূরেরটা বা কাছেরটা দেখতে অসুবিধা বোধ করি, কিন্তু সেটা আমার ডিসেবিলিটি নয়। কিন্তু ডিসেবিলিটি কখন হতো? যদি আমি ব্লাইন্ড হতাম। সে আমি এক চোখে ব্লাইন্ড হলেও আমার ডিসেবিলিটি প্রমাণ হতো। সত্যি কি ডিসেবিলিটি এইভাবে বিচার করা যায়? ইজ ইট এভার পসিবল? চোখ থাকতেও তো কত মানুষ অন্ধ হয়ে বেঁচে থাকে, কিন্তু এখানে দেখো যাদের চোখ নেই, যারা আক্ষরিক অর্থে অন্ধ, born blind, তাদেরই কিন্তু অ্যাকচুয়াল দেখার দৃষ্টি আছে। অর্থাৎ এই দৃষ্টিটা থাকাটা খুব রিলেটিভ। নিঃসন্দেহে তার মধ্যে একটা ইমোশন থাকতে হবে, ইমাজিনেশন থাকতে হবে, তার মধ্যে কল্পনা বাস্তব দুটোকে মিঙ্গল করাবার মতন ক্যাপাসিটি, ক্যাপাবিলিটি থাকতে হবে। আর সে যদি কোনো ডিজিজ দ্বারা, যেমন অত্যন্ত সুগারেও অনেক সময় চোখ অন্ধ হয়ে যায়, সেখানে কি হচ্ছে? সে
পৃথিবীটাকে আগে আলোতে দেখেছে, এখন তার জীবনে অন্ধকার নেমে এসছে, সে আর পৃথিবীকে আলোর মধ্যে দিয়ে দেখতে পায় না। ফলে সে কি করে, সে রেমিনিসেন্স করে। আগে যে সে আলোর মধ্যে দেখেছে যেই পৃথিবীটাকে, সেই দিনগুলো, সেই ভালো দিনগুলো, সেই খারাপ দিনগুলো, তার জীবনে যা যা এসছে সেগুলো সে রেমিনিসেন্স করে। আর যে জন্মান্ধ, তার কাছে কি বা আলো, কি বা অন্ধকার। এখানে একটা পয়েন্টে স্টোরিতে গিয়ে তোমাদের প্রত্যেকের মনে হবে যখন আমি পড়াতে থাকবো, যে তবে কি ন্যারেটর বর্ন ব্লাইন্ড নাকি ব্লাইন্ড হয়ে গিয়েছিলেন। কারণ যে বর্ন ব্লাইন্ড তার পক্ষে ওই কথাগুলো বলা সম্ভব না। যখন আমি পড়াবো সেই জায়গায় আমি পিন পয়েন্ট করব। তাহলে কি ওনার আগে দৃষ্টিশক্তি ছিল? এই কোয়েরিজ গুলো কিন্তু মনে উঠতে হবে, কারণ ক্লাস 12 মানে এইচএস মানে বাইরের প্রশ্ন, এবং যেটা তোমাদের 11 এর ফাইনালেও বাইরের প্রশ্নই তোমরা ফেস করো। ক্লাস 12 এ তো বিশেষত এটা তোমার একেবারে ক্যারিয়ার বিল্ডিং এক্সাম, সিলেক্টিং এক্সাম। ফলে ইউ মাস্ট বি ভেরি রেডি উইথ অল দ্য প্রবাবল আনসার্স। আর এখন কিন্তু থ্রু দ্য লাইন্স, ইন বিটুইন দ্য লাইন্স পড়ে পড়ে যেতে হবে, কারণ সমস্ত ধরনের কোয়েশ্চেন্স কিন্তু আসতে পারে। তো as I go on teaching, you please follow. I'll be teaching slowly so that you can follow minutely. The young man and the girl are unaware of their individual blindness and converse with each other from the conviction that both of them can see. যখন তাদের প্রথম দেখা হলো, দুজনেই কিন্তু দুজনের ব্লাইন্ডনেসটাকে কনসিল করছে, হাইড করছে from one another. এ দেখাতে চাইছে না একে, ও দেখাতে চাইছে না ওকে, এবং সেভাবে কথাগুলো এমন ইন্টেলিজেন্ট ওয়েতে আসছে যে অপরের সাথে, যার সাথে মানে অপরের কে যখন কথাগুলো বলছে, সেই অপরের বোঝার কোন রকম সম্ভাবনা থাকছে না যে যে তার সঙ্গে কথাগুলো বলছে সে আসলে চোখে দেখতে পাচ্ছে না। এটা কিন্তু ভীষণ ট্যাক্টফুলি রাস্কিন বন্ড প্রেজেন্ট করেছেন। দেখো, একজন স্বাভাবিক মানুষের ক্ষেত্রে কোনো কিছুকে ইমাজিন করে সেটার ওপরে একটা স্টোরিকে সাজিয়ে তোলানো, ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট। তুমি একজন ব্লাইন্ড পার্সনকে তার অভিজ্ঞতা লিখতে বলো, সে অনায়াসে লিখে দেবে বা বলে দেবে, ন্যারেট করে দেবে। বাট তুমি একজন ফিজিক্যাল আই রয়েছে, সে সবকিছু দেখতে পায়, সে সবকিছু চোখের দৃষ্টিতে দেখে বিচার করে, তার পক্ষে একজন ব্লাইন্ড ম্যানের কি ইমোশনাল লেখনা যেটা থেকে যাচ্ছে, যে সে শুধুমাত্র ইমোশন দিয়েই সেগুলোকে বুঝতে পারছে, ফিজিক্যালি সে কিছু সেটাকে ইমোশনের সাথে ইন্টারমিঙ্গল করতে সবসময় সক্ষম হয় না, কারণ দেখা জিনিস এক, ভাবা জিনিস আরেক। যেটা কিন্তু বিউটিফুলি রাস্কিন বন্ড করেছেন। আমি এইচএস খাতায় এক্সামিনেশন করতে গিয়ে অনেক সময় দেখেছি যে বহু ছাত্রছাত্রী লিখে ফেলছেন, দ্য ন্যারেটর ইজ দ্য অথর। এই উত্তর কিন্তু ভুল। ন্যারেটর যদি অথর হন, তাহলে অথর কিন্তু ব্লাইন্ড। হি ইজ অ্যাজিউমিং হিমসেলফ
ইম্পারসনেশন করছেন অ্যাজ ইফ হি ওয়ার আ ব্লাইন্ড পারসন। ফলে ওটাতে যে উত্তরটা আসার কথা ছিল সেই উত্তর কিন্তু হলো না, ফলে ভুল উত্তরে প্রমাণিত হলো। এগুলো খুব মাইনিউটলি খেয়াল রাখতে হবে, যেমন আমি পড়াচ্ছি। I had the train compartment to myself up to Rohana. Then a girl got in. আমার রিজার্ভেশন ছিল রোহানা অবধি, আমি অত দূর অবধি যাব। মাঝপথে একটি মেয়ে উঠল। The couple who saw her off were probably her parents. দেখো, কিছু কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না, শুধু ইমাজিনেশন, মানে জাস্ট অ্যাজিউম করে নিচ্ছে যে একটা মেল ভয়েস শুনেছে, একটা ফিমেল ভয়েস শুনেছে, আদার দেন দ্য ফিমেল ভয়েস অফ দিস গার্ল। তো এই ভয়েসগুলোকে আগে আমরা অ্যানালিসিস করব। একজন প্রৌঢ়া কথা বলছেন, একজন বৃদ্ধা কথা বলছেন, একজন যুবতী কথা বলছেন, একটি শিশু কথা বলছে। চারজনের গলার ভয়েস কিন্তু আলাদা আলাদা তার রেজোনেন্স নেয়। ওকে, আমি যখন 5 বছরের ছিলাম তখন আমার গলার স্বর যেরকম ছিল, আমি যখন অষ্টাদশী বা ষোড়শী ছিলাম তখন আমার সেরকম গলার স্বর কিন্তু ছিল না, সেটা চেঞ্জ হয়েছে ক্রমে ক্রমে। আজকে আমার এই স্টেজে মিডল এজই বলতে পারি অলমোস্ট, বাট আই এম ফার ফ্রম বিং ইয়ং। মিডল এজ, ইয়ং লেডি আমাকে বলা যায় না, অলমোস্ট মিডল এজ। এখানে আমার গলা কিন্তু অনেক বেশি ভারী হয়েছে, and as I go on to pass on to the old stage, I shall be having a withering voice. ভয়েসটা কেরম যেন চিমসে যাবে। it will lose its flow, it will lose its pitch, কমে আসবে। it will tend to falter, কেঁপে কেঁপে উঠবে। সে আমি যতই ভালো ওরেটার হই না কেন, এটা হওয়াটাই স্বাভাবিক, কারণ এগুলোই হচ্ছে বয়সের যে স্টেপসগুলো, সেগুলো এইভাবেই প্রকাশ পায় প্রত্যেক মানুষের জীবনে। তো ন্যারেটর কিন্তু ফলো করলেন 3টে ভয়েস, একটা ভয়েস একজন মেল পার্সনের, একটা ভয়েস একজন ফিমেল যিনি মিডল এজেড ভয়েসে কথা বললেন, আর একটি ইয়াং একটি মেয়ের কথা সে তার কানে এলো। কানটা কিন্তু প্রপার, যার জেনে রাখবে যারা ব্লাইন্ড তাদের আদার সেন্সেস গুলো কিন্তু ভীষণ শার্প, ঘ্রাণ এবং শ্রবণ শক্তি দুটো একদম অসম্ভব রকমের, সেন্স অফ টাচ ফিলিং যেটা ভীষণ স্ট্রং, এগুলো তারা গন্ধ দিয়ে বুঝে যায়। তো এই ভয়েস থেকে উনি অ্যানালিসিস কি আনলেন যে হয়তো তার বাবা মা তাকে সি অফ করতে এসেছে। হয়তো কেন বলছেন, কারণ as he is blind, he is not able to understand, he cannot see. moreover ওনার চোখ থাকলেও মেয়েটির সাথে মেয়েটির কাকা কাকিমা আসতে পারতো, জ্যাঠা জেঠিমা, মাসা মেশো মাসিমা, পিসিমা আসতে পারতো, সেটা চোখ থাকলেও বোঝার উপায় নেই। ফলে এখানে নিদার কেস, চোখ যার আছে সেও অ্যাজিউম করবে, যার চোখ নেই সেও অ্যাজিউম করবে। দে সিমড ভেরি অ্যাংশিয়াস অ্যাবাউট হার কমফর্ট। অর্থাৎ ট্রেনে সে যে রিজার্ভেশনটা পেয়েছে সেটা তাকে একটা কমফোর্টেবল জার্নি প্রোভাইড করবে কি না। মানে আমরা কি বুঝলাম, মেয়েটি একা যাচ্ছে, তাকে কেউ এসকর্ট করছে না বা অ্যাকম্প্যানিং করছে না। এসকর্ট শব্দটা হয়তো এখন এইভাবে ইউজ করা উচিত নয়, অ্যাকম্প্যানি বলি। তাকে কেউ অ্যাকম্প্যানি করছে না, সে একাই যাচ্ছে। ফলে তাকে যারা সি অফ করতে এসেছে তারা খানিক অ্যাংশিয়াস যে সে ঠিক মতন বসতে পেরেছে কিনা, তার জিনিসপত্রগুলো ঠিক মতন সে রেখে
তার বিলঙ্গিংস গুলো শেষ অবধি সে সেগুলো নিয়ে নামতে পারবে কিনা, ইত্যাদি ইত্যাদি যা যা চিন্তা ভাবনা বড়দের হয়ে থাকে। And the woman gave the girl detailed instructions as to where to keep her things. প্রৌঢ়া মহিলাটি এই মেয়েটিকে, যুবতী মেয়েটিকে সমস্ত ইনস্ট্রাকশন দিয়ে যাচ্ছে, এখানে জায়গায় জিনিস রাখবে না, ওখানে রাখবে না, চুরি হতে পারে, অমুক করবে না, জানলা দিয়ে হাত বাড়াবে না, আমরা নর্মালি যা যা আমাদের বাচ্চাদের বলে থাকি। when not to lean out of windows, কখন জানলা দিয়ে উকি মারা উচিত না, and how to avoid speaking to strangers. আন্ডারলাইন করো, সব থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কোনো অচেনা ব্যক্তির থেকে কিছু গ্রহণ করবে না এবং তার সাথে তাকাবে, তার দিকে তাকাবে না, তার সাথে কথা বলবে না। তার দিকে না তাকালেই তার সাথে কথা বলার কোনো প্রশ্নই উঠবে না। আর সে কিছু অফার করতে চাইলে আউটরাইট তাকে না বলে দেওয়াটাও খুব ইজি হবে, কারণ স্ট্রেঞ্জার্স থেকেই ভয়টা উৎপত্তি হয়। ক্লিয়ার হলো আশা করি ফার্স্ট প্যারা। এবারে চলে যাচ্ছি সেকেন্ড। তোমরা প্লিজ প্রত্যেকে প্যারাগুলোকে মার্ক করতে থাকবে। দিস ইজ প্যারা নাম্বার 1 that I have completed. Para 2. In the midst of my lecture, let me tell you once more what I usually told in my other lectures. যে ভিডিওটা 55 মিনিটসের আমি শুট করি, তার কারণ পজ হয়ে যেতে চায়। তোমরা যখন ভিউ করবে তোমরা যেন আনইন্টারাপ্টেড ভিউইং পাও, তাই জন্য 55 মিনিটস এট দ্য হাইয়েস্ট লিমিট আমি সেটাকে লিমিট করে রাখি। I might get it over within 50 minutes or say 52 or 3-4 minutes, even 54 minutes, but I shall try not to cross 55 minutes. এরকম করে 3টে পার্ট মিনিমাম আমার লেকচারটা আমি শুট করব। If needed, I may go on to the 4th part. And for every part আমি তার শুরুতে বলে দেব এটা এই পার্ট। এখন কিন্তু আমি ফার্স্ট পার্টটাই কন্টিনিউ করছি। They called their goodbyes and the train pulled out of their station. Bye bye টাই বাই হয়ে গেল, ট্রেন হুইসেল দিল, গার্ড পতাকা নিশ্চয়ই দেখালো, শুরু হলো যাত্রা। As I was totally blind at that time, my eyes আচ্ছা এখানটা একটুখানি তোমরা প্রত্যেকে আন্ডারলাইন করবে। As I was totally blind at the time, সেই সময়টা যেহেতু আমি অন্ধ ছিলাম, এটা কিন্তু ভীষণ তাৎপর্যপূর্ণ। সেই সময়টা তার মানে আগের কোনো সময়ে কি ওনার দৃষ্টি ছিল, সেটা কিন্তু এই যে আমি কিছুক্ষণ আগে বললাম যে আমি পিন পয়েন্ট করব, এই জায়গাগুলো হচ্ছে ভীষণ ট্রিকি কোয়েশ্চেনস এর জায়গাগুলো, যেগুলো খুব কনফিউজ করে দেয়। at the time, আন্ডারলাইন করো, সেই সময়টা, তার মানে did he have eyesight before? এই কোয়েরিটা প্রত্যেক রিডার যারা অ্যাপ্ট এবং অ্যাটেনশন র্যাপ্ট, অ্যাটেনশন এবং অ্যাপ্টলি শুনছে বা ফলো করছে, তাদের মনে এই কোয়েরিটা আসবে যে তাহলে কি আগে উনি নর্মাল আইসাইটেড পারসন ছিলেন? My eyes sensitive only to light and darkness. আনসারটা এসে গেল। আমি তীব্র আলো তীব্র অন্ধকার বাদে সবকিছু নিতে পারি। ব্লাইন্ড যে জন্মান্ধ, সে তো আলো আধার কোনোটাই কোনোদিনও দেখেনি, তার তো কোনো মিনিমাম জ্ঞানই তার সম্পর্কে নেই। তাহলে সেনসিটিভ টু লাইট এন্ড ডার্কনেস কিভাবে হয়? তাপমাত্রা, তাপের জন্য যে একটা অ্যাটমসফিয়ারিক হিট রয়েছে, দিনের বেলা লাইট আর রাত্রিবেলা ইলেকট্রিসিটির সামনে দুটো কিন্তু একরকম অভিজ্ঞতা তাকে দেবে না।
দিনের বেলায় তার একটা লাইট যে তার আসছে সেটা সে তাপ দিয়ে বুঝবে, আর রাত্রিবেলা তাকে যদি কোনো ইলেকট্রিক লাইটের সামনে বসিয়ে দেওয়া হয় সে কিন্তু সেই তাপটা পাবে না, ফলে সে আইডেন্টিফাই করতে পারবে কোনটা দিন ছিল কোনটা রাত ছিল। ডার্কনেসটা বলি এবারে, সূর্য যখন অস্ত যায় তখন যে অ্যাটমসফিয়ার সারাউন্ডিং ডার্কার হতে থাকে, ইটস কম্পারেটিভলি কুলার দ্যান দ্য ডায়urnal টাইম। নকটার্নাল পিরিয়ড শুরু হচ্ছে, ডার্নাল শেষ হয়েছে, দুটোর মধ্যে ডিস্টিংক্ট ডিফারেন্স রয়েছে। আমরা যারা নর্মাল আইসাইটেড পারসনস তারা এটা উপলব্ধি করি না, তার কারণ আমাদের দৃষ্টি উপলব্ধি করতে দেয় না, আমাদের তো অন্য সেন্সগুলো সেইভাবে নামনেসে থাকে। বাট এদের যেহেতু চোখটা নেই সেহেতু কি বলেছি, সেন্স অফ টাচ, ফিলিং, এটা ভীষণ স্ট্রং। সে ফিল করতে পারে যে এখনকার তাপমাত্রা তখনকার তাপমাত্রা তো এক নয়, তবে এখন কম্পারেটিভলি কুলার মানে এখন ডার্কার। I think I have very minutely and in detail made myself clear before you. I'll continue. I was unable to tell what the girl looked like, but I knew she wore slippers from the way they slapped against her heels. দেখো, কেউ স্নিকার্স পরেছে আর কেউ জাস্ট চপ্পল যেটা চটি পরেছে, দুটোর পায়ের স্টেপিং এ কিন্তু আওয়াজের ডিফারেন্স হবে। স্নিকার্সে একটা মশ মশ আওয়াজ হবে, চটিতে একটা ফ্ল্যাপ ফ্ল্যাপ আওয়াজ হবে। এই আওয়াজটা পেলেন, তার মানে কিছুক্ষণ আগেই আমি বলেছি এদের শ্রবণ শক্তি ভীষণ তীক্ষ্ণ, সেটা প্রমাণিত হলো। সেকেন্ড প্যারা আমি কমপ্লিট করলাম। থার্ড প্যারা, it would take me some time to discover something about her looks, and perhaps I never would. ওর অ্যাপিয়ারেন্স সম্পর্কে তোমাদের কাছে কিছু বলতে গেলে আমাকে ওকে দেখতে হবে, পর্যবেক্ষণ করতে হবে, যেটা আমি কখনোই করতে পারবো না। বাট আই লাইক দ্য সাউন্ড অফ হার ভয়েস, আবার শ্রবণ শক্তি, কিন্তু ওর গলার যে ঝিনিঝিনি রিনি রিনি একটা আওয়াজ ওর গলার স্বরে আছে, সেটা আমার খুব ভালো লেগেছে। and even the sound of her slippers, it was almost love at first sight বলতে পারি কি? পারি না। at the first মিটিং বলতে পারি কি? বলতে পারি, কিন্তু মিটিংটা একেবারেই প্রায় ভার্চুয়াল, সামনে থেকেও দেখার উপায় নেই, কারণ তারা ব্লাইন্ড। কন্টিনিউ করছি, ফোর্থ প্যারা, আর ইউ গোয়িং অল দ্য ওয়ে টু দেহরা? আই আস্কড। বোঝা যাচ্ছে আমাদের ন্যারেটর ভদ্রলোকেরই বেশি কৌতূহল, অর্থাৎ ওনারই কিন্তু ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্টটা বেশি হয়ে গেছে, ফলে উনি নিজের আর কৌতূহল সংবরণ না করতে পেলে নিজেই জিজ্ঞেস করে ফেললেন। সচরাচর মেয়েরা কিন্তু বা মহিলারা কিন্তু আগে কোনো প্রশ্ন সচরাচর করে না, তাদের মনে হয়তো অনেক প্রশ্ন জমে থাকে, তথাপি দে ওয়েট ফর দ্য ম্যান টু স্পিক আপ। আমার যারা ছাত্রীরা রয়েছে, আমার স্কুলের ছাত্রীরা তো বটেই, বাকি যারা আমার সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে যারা আমাকে এই ইউটিউবের মাধ্যমে দেখছে, তারাও নিশ্চয়ই মুচকি মুচকি হাসছে। এটাই সত্যি, আমি নিজেও এক মহিলা
এটাই কিন্তু সচরাচর সচরাচর আমি বলেছি, সচরাচর কেন বলছি, এক্সেপশনস আর দেয়ার ফর এভরিথিং, লিটল থিং ইন দিস ওয়ার্ল্ড। এক্সেপশনসে আমরা যাব না। সচরাচর মেয়েদের মনের মধ্যে কোনো কোয়েরি থাকলে, কোনো একটা ব্যক্তিকে নিয়ে, সে যদি পুরুষ হয়, চট করে একটা মেয়ে কিন্তু আগে কোনো কথা বলে না। she waits for the man to speak up। সেটা যদি আনসার দেওয়ার মতো তার বিবেচ্য মনে হয় তবেই সে উত্তর করে, নালে সে চুপ থাকে। This is the usual trend of young ladies, middle-aged ladies who are grim, যারা সিরিয়াস। মিডল-এজড লেডিস যারা একটু আউটস্পোকেন, তারা একটু বেশি আলাপি, কিন্তু তারা আবার নিজেরাই যেচে আলাপ করতে যায়। কে পছন্দ করছে না করছে সেটা পরের ব্যাপার, আগে তো আলাপটা করিনি, আরম্ভটা করি। কি হয়েছে, ম্যাক্সিমাম পছন্দ না হলে কথা বলবে না। সচরাচর কোনো ইয়াং মেয়েকে এই অ্যাপ্রোচটা নিতে দেখা যায় না। ক্লিয়ার হলো? তাহলে আমাদের ন্যারেটরই জিজ্ঞেস করে বসলেন, দেহেরা যাচ্ছ কি? আচ্ছা, এটা কিন্তু যাচ্ছ আমি বলছি, যাচ্ছেন অ্যাকচুয়ালি। প্রথমেই কথা বলছেন তো আপনি করেই সম্বোধন করবেন, এটাই স্বাভাবিক। এবং মেয়েটা যে ইয়াং লেডিতে খুব যে আউটস্পোকেন ছিল বা ও যে খুব এক্সট্রোভার্ট, তা কিন্তু কোথাও আমরা এখনো প্রমাণ পাইনি, কারণ এখনো অবধি কিন্তু ও একটা টু শব্দ বের করেনি। ফলে ও একটু চাপা স্বভাবের, এটা আমরা কিন্তু আন্দাজ করতে পারি। লিটারেচার সবসময় তোমাকে সম্ভাবনার পথটা খুলে দেবে। সেই সম্ভাবনাটা তুমি এক্সারসাইজ করবে, কিন্তু লজিক্যালি। তুমি এক্সারসাইজ করার সময় সম্ভাবনাটা যদি ইলজিক্যাল হয়ে যাও, তাহলে সেটা হলো না। এই স্পেসটা লিটারেচার তোমাকে সবসময় দেয় যে ফ্রিডম অফ থট। তুমি অ্যাজ এ রিডার, চারজন রিডার একটা গল্প পড়ছে, এ বি সি ডি, চারজনেরই একরকম দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে গল্পটাকে বুঝতে হবে, এমন বাধা ধরা নিয়ম লিটারেচার করে না। যে যার মতন, যেই অ্যাঙ্গেল থেকে তার মনের মতন করে ব্যাপারটাকে সাজিয়ে লজিক্যালি প্রেজেন্টেশন দিয়েছে, প্রত্যেক কথাই গ্রাহ্য হয়, গণ্য হয়। কিন্তু একটা কমন ট্রেটস থেকেই যায়, যেটা বেস করে এই স্ট্রাকচারটা আমরা ফলো করি। I must have been sitting in a dark corner। আমি হয়তো নিজে একটা অন্ধকার জায়গায় বসেছিলাম, because my voice startled her। আমি কথা বলতেই সে চমকে উঠল। সে যে চমকে উঠল কি করে ন্যারেটর বুঝলেন? দেখতে তো পাচ্ছেন না, একটা ক্ষীণ শব্দ বুঝি তার গলা দিয়ে বেরিয়েছে। হ্যাঁ, আমাকে বলছেন? পুরোটা কিন্তু সে কমপ্লিট করেনি। এই যে হ্যাঁ, এই হ্যাঁর মধ্যে একটা কৌতূহলের আভাস থেকে যাচ্ছে, বোঝা গেল? She gave a little exclamation and said, দেখো আমি আগেই বললাম, I didn't know anyone else was here। ও আচ্ছা, আরো কেউ আছেন তাহলে? আমি আসলে বুঝতেই পারি। দেখো, এই কথা বলার সাথে সাথে কিন্তু খুব মাইনিউটলি ভাবো, ন্যারেটর কিন্তু ওর মধ্যে অ্যাবজর্বড হয়েছিলেন, ওর স্লিপারের আওয়াজে, ওর ভয়েসের রিঙ্গিং টোনে কিন্তু উনি ওখানে লিমিটেড হয়েছিলেন। ফলে এই কথাটা কিন্তু তার কানে গেল কি গেল না, যদি গিয়ে থাকতো উনি কিন্তু দেন এন্ড দেয়ার বুঝতে পারতেন যে এরও ওনার মতনই অবস্থা।
পরবর্তী প্রশ্ন তোমাদের তরফ থেকে কমেন্টসে আসবে, যেহেতু এটা ভার্চুয়াল এবং তোমরা ডিরেক্টলি ফেস টু ফেস আমাকে কোনো প্রশ্ন করতে পারছো না, যে এমনও তো হতে পারে ম্যাডাম যে উনি বুঝেও চুপ করেছিলেন। হ্যাঁ, সেরকমও হতে পারে, এই যে সম্ভাবনা হতেই পারে। সেরকম যদি হয়, তার পরের প্রশ্নের ধাঁচটা কিন্তু অন্যরকম হয়ে যাবে। সেটা কি হয়েছে সেটা আমরা লক্ষ্য করব। Well, it often happens that people with good sight fail to see what is right in front of them. Sorry. They have too much to take in, I suppose. Whereas people who cannot see or see very little have to take in only the essentials, whatever registers most tellingly on their remaining senses. ন্যারেটর এখানে তার একটা ভার্সন দিলেন যে বহু সময় তো এমন হয় যারা আক্ষরিক অর্থে দেখতে পাচ্ছে তারা আসলে দেখে না তাদের সামনে কি ঘটছে, আর তারা অনুমানের ওপরে চলে মাত্র। আর যারা সত্যি দেখে না বা খুবই অল্প দেখতে পায়, মাই vision sensitive to light and darkness, এটা কিন্তু আন্ডারলাইন করবে। একেবারে অন্ধকারের মতন ব্লাইন্ডনেসটা কিন্তু এখানে বিবরণ দেওয়া হয়নি। It's as if a translucent view which has a greater percentage of opaque in it and a very less percentage of translucent view in it. ধরো আমার চোখের সামনে আমি একটা বাটার পেপার ধরে রেখেছি, আমি যে ভিউটা বাটার পেপারের থ্রু দিয়ে পাবো, একজন অতি পাওয়ার চোখে পাওয়ারওয়ালা, ধরো মাইনাসের একবারে হাইয়েস্ট লিমিটে চলে গেছে, তার একেবারে সাংঘাতিক অবস্থা, তার চোখ মানে চশমা খুললে তার মণিগুলো এবারে ঢেলে বেরিয়ে আসতে চায়, সে কি বাটার পেপারের থ্রু দিয়ে একই রকম ভিউ নিতে পারবে না? পারবে না। তার কারণ তার ভিজিবিলিটি আর আমার ভিজিবিলিটির মধ্যে অনেক ডিফারেন্স। সেখানে ওপেক দিকটা বেশি, ট্রান্সপারেন্ট নেই। ট্রান্সলুসেন্ট ভিউ যেটা, সেটা ওপেক এসে সেই ট্রান্সলুসেন্ট ভিউকে অনেকটা কি করে দিচ্ছে? ঢেকে দিচ্ছে। এক্লিপস তৈরি হয়ে যাচ্ছে একটা, আর ফলে তার ভিউটা greater towards opaque, less towards translucent view. Transparent তো কোনোভাবেই নয়। I think I have made myself quite clear before you. বলছেন সে কারণে যেটা রেজিস্টার করে সেন্সে, সেটাকেই কিন্তু ধরে তারা চলে। কারা? যারা with less eyesight or blind. 7th paragraph. I didn't see you either, I said, but I heard you come in. আমি তোমাকে দেখিনি, কিন্তু তোমার যে তুমি যে কম্পার্টমেন্টে প্রবেশ করছো সেই প্রবেশের আওয়াজটা আমি পেলাম। এখানেও কিন্তু ন্যারেটর অলমোস্ট ডিসক্লোজ করে দিলেন অফ হিজ ব্লাইন্ডনেস। দেখো, তোমরা এবারে চিন্তা করতে আরম্ভ করবে যে ইয়াং লেডিও প্রায় নিজেকে ডিসক্লোজ করে ফেলেছে, আর কি ন্যারেটরও ফেললেন, তাও একে অপরে বুঝলেন না। যখন ন্যারেটর কথাগুলো প্রথম শুরু করলেন, কেন কথাটা শুরু করলেন? তার মেয়েটির প্রবেশটার থেকে শুরু করে এই যে কম্পার্টমেন্টে যে এন্ট্রি নিচ্ছে, তাকে যে সি অফ করছে, তার সি অফ করছেন যারা, তাদের যে কথাগুলো সবকিছুই তো ন্যারেটরের রেজিস্টার্ড হয়েছে। ভালো লেগেছে তো,
তবেই কিন্তু কথাটা শুরু হয়েছে। যদি সেখানেই কথাগুলো ভালো না লাগতো, কিছুতেই রেজিস্টার্ড হতো না, কিছুতেই আলোচনার কোনো অবকাশই উঠতো না। ফলে মেয়েটিও কিন্তু কিঞ্চিত আপ্লুত হয়েছেই যে তাকে নিয়ে কেউ ভেবেছে। তার চটির আওয়াজ, তার রিঙ্গিং ভয়েস, তার এন্ট্রি নেওয়া কম্পার্টমেন্টে, এগুলো কেউ নোটিস করেছে। একটা মেয়ে যতই সে ইন্ট্রোভার্ট হোক, এই ব্যাপারটা কিন্তু তার ভালো লাগেই। সে ইম্পর্টেন্স গেইন করছে, কারোর কাছে সে ইম্পর্টেন্ট হয়ে উঠছে, এটা কিন্তু তাকে মনে মনে আনন্দ প্রদান করে। বোঝা গেল? 8th para. I wondered if I would be able to prevent her from discovering that I was blind. এবারে আমি এমন এমন বেফাস সব কথা বলে ফেলছি, আমার নিজেরই মনে হচ্ছে বাবা আমার উইক পয়েন্টটা আমি বলে দিলাম না তো। সচরাচর দৃষ্টিওয়ালা মানুষ, দৃষ্টি নেই এমন মানুষকে কি চট করে মনে স্থান দিতে পারবে? যতই বড় বড় কথা আমরা বলি না কেন, সবাই সমান, সবাই অমুক, না আমরা পারি না, আমরা পারি না। এত কিছুতেও যেতে হবে না। আমরা যারা সরকারি চাকরি করি তারা তো একটা নির্দিষ্ট পরীক্ষা দিয়ে আসি, সেখানে ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড বলে যে কোটাটা থাকে, ওটা নিয়ে কিন্তু আমরা অনেক মতবাদ প্রকাশ করি। আমরা কিন্তু এতই যদি দরদি হব, ওইটা আমাদের কেন মাথায় আসে? আমরা তো একবারও ভাবি না যে সে কি সব চ্যালেঞ্জেসকে মানে অ্যাকসেপ্ট করে কত অডস ওভারকাম করে সে এগিয়ে গেছে, এটা তো আমরা একবারও ভাবি না। কারণ আমরা নর্মাল, আমাদের সেসব কিছু ঈশ্বরের কৃপায় ফেস করতে হয়নি। ফলে যা কিছু আমাদের ফেস করতে হয় না, অন্যেরা ফেস করলে আমরা সেটাকে সমর্থন করতে পারি না। এটাই আমাদের ন্যাচারাল টেন্ডেন্সি, আমাদের ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স। ফলে ন্যারেটরের একটু অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল যে সত্যি যদি আমি বেফাস কিছু বলে থাকি আমার ব্লাইন্ডনেসের সম্পর্কে, তাহলে তো সমস্যা হয়ে গেল। কারণ উনি তো আর জানছেন না যে অপর দিকেও সে ব্লাইন্ড, দুজনে একই পথের পথিক, সে তো জানছেন না। ফলে এই চিন্তাটা তার মনে আসাটা খুবই স্বাভাবিক নয় কি? খুবই স্বাভাবিক। তোমাদের কিন্তু প্রত্যেকটা লেসন শুধু পরীক্ষার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে পড়ানো হয় না। অ্যাটলিস্ট আমি সেইভাবে কোনো সময় ক্লাসেস নিই না। শিক্ষণমূলক জায়গাটা কিন্তু সব সময় এই লেসন্সগুলোর থেকে উঠে আসে, সেগুলো কিন্তু শিখে নিজের জীবনে অ্যাপ্লাই করতে চেষ্টা করতে হবে। আমরা বেশিরভাগ সময় করি না, তাহলে তো আমরা মানুষই হয়ে যেতাম, তাহলে তো এত ঘটনাও ঘটতো না। যা ঘটছে এই করোনার মধ্যেও ঘটতো কি? ফলে উনি ঠিকই বলেছেন, যাদের চোখ আছে তারাই তো আগে অন্ধ, তাহলে অন্ধরাই ভালো। এত সুন্দর কথা মনে গেঁথে যাওয়ার মতনই। 9th para। আচ্ছা, এটা আমি কন্টিনিউ করব। I wondered if I would be able to prevent her from discovering that I was blind. Provided I keep to my seat, I thought it shouldn't be too difficult. এটা আমি বেশি নড়াচড়া করব না, কারণ নড়াচড়া উঠলেই তো উনি স্টাম্বল করবেন বা ওনার যে ওয়ানটা, যেটা স্টিকটা, সেটা খুঁজবেন।
A blind man's stick is his eyesight. অন্ধের যষ্টি সেই তার নয়নের মণি, ওটা ছাড়া সে চলতে পারে না। তো এরকম একটা টেন্ডেন্সি এসেই যাবে, স্টাম্বলিং করাটা, হোঁচট খেয়ে পড়া, একটু পিছিয়ে যাওয়া, একটু নিজের পজিশনটাকে সেট করা। দরকার নেই, আমি নিজের জায়গা থেকে উঠবই না, এখানেই বসে থাকি, তাহলেই কিছু আর বোঝানো হবে না। 9th para. The girl said, I am getting off at Saharanpur. My aunt is meeting me there. Underline কর। আমি নেমে যাব সাহারানপুরে, আমার ওখানে আন্ট থাকবেন। আন্ট মে বি এনিবডি ফ্রম কাকি, জেঠি, মাসি, পিসি, এনিবডি, কারণ ইংলিশে এটা বোঝা সম্ভব নয়। আন্ট। 10th para. Then I had better not get too familiar, I replied. Oh, বেশিক্ষণের আপনি সহযাত্রী নন, তাহলে আমি বেশি পরিচিত না হওয়াই ভালো, একটু আড়াল করেই থাকি। এটা কি ব্যঙ্গাত্ম সুরে বললেন নাকি কষ্ট পেয়ে বললেন? মনে কষ্ট এসেছিল, কিন্তু বোঝাতে দেবেন না, কারণ দেখো নিজের তো একটা উইকনেস আছে, তার আইসাইট নেই, সেটা তার কাছে যথেষ্ট বেদনাদায়ক। যার সাথে কথা বলছে সে ব্লাইন্ড, যে সে তো সে জানে না, ফলে ফ্যামিলিয়ারিটি বেশি পেতে চাইলে বা বেশি ক্লোজ হতে চাইলে যদি সে কিছু এমন কিছু কথা বলে বসে যেটা পরে কষ্ট দেবে, তার থেকে বরং বেশি পরিচিতি না ঘটানোই ভালো। আর সাহারানপুর মানে ওনার রোহানার অনেক আগে নেমে যাবে। ঠিক আছে, ক্লিয়ার হলো? I replied, aunts are usually formidable creatures. আন্ডারলাইন করো। ওরে বাবা, আন্টি নিতে আসছেন, তাদের আমি একটু অ্যাভয়েড করেই চলবো বাবা, তারা একটু কৌতূহলী নেচারের বেশি, আর বিশেষত একটি কম্পার্টমেন্টে একটি অপরিচিতা মেয়ের সাথে আরেকটি অপরিচিত পুরুষ যাত্রা করছেন, সেটা তো সত্যি ভুরু কোচকানোর মতনই ব্যাপার। কারণ অপরপক্ষের অভিভাবকরা তো এটা জানেন না যে যার সাথে ট্রাভেল করা হলো এতক্ষণ সে নিজেও ব্লাইন্ড। ক্লিয়ার হলো? 10টা প্যারাগ্রাফ আমি পড়ালাম। এই লেসনের টোটাল প্যারাগ্রাফের সংখ্যা হচ্ছে 42টা, 42। ফলে আমি চেষ্টা করব 3টে পার্টে এটাকে শেষ করতে। সেকেন্ড পার্টটা আমি কিছুক্ষণের গ্যাপেই শুট করব, এবং ইউ অল প্লিজ স্টে টিউনড।